on such an important issue like the nuclear issue. اور یہ امریکہ خریدے گی آپ سے. اچھا میرا تو خیال ہے $200 بلین دے کے. اور کیا پتا اگر امریکہ آپ کو گارنٹی کر دیا کہ ہندوستان آپ کو نہیں اٹیک کرے گا, پتہ نہیں کر تو نہیں سکتا ہے مگر پکا, تو کہے گا اب تم کس کے خلاف استعمال کرو گے, تو پھر اور یہ لو 200 بلین. تو ہم بیچ سکتے ہیں. میں نہیں کہنا چاہتا, میں نے نہیں کرنا چاہیے, ناٹ وی شوڈ ناٹ, مگر you face sometimes decisions which are very difficult, which to them are difficult. یہ تو آپ نے بالکل عجیب سی اور نئی بات کر دی. میں تو $200 بلین اور ہمارے مثال سے کیوں, what is 2000 بلین 200 بلین, اسے چھاپنا ہی ہے ان کو نا. سر لاسٹ کوشچن کہا تھا جب اس وقت کہا تھا گیس پائپ لائن جب کہ کہتے یہ تو ہوگا ہی نہیں, یہ تو سینکشن لگ جائیں گے امریکن, اور یہ بکری ہو جائیں گے. وہ صحیح کہا, اور ہم بکری ہو گئے, اور اگر نہیں ہوتے تو اور بھی شاید نقصان ہوتا. تو what kind of a foreign policy, what kind of an approach is this یار. یہ کون سے لوگ ہیں جو تمہیں 70-80 سال میں تمہیں ایک پائپ لائن نہیں بنا سکے بٹوین پاکستان اینڈ ایران, جب وہ ڈوب رہے ہیں تیل میں اور ہم مر رہے ہیں تیل کی کمی سے. امریکی دباؤ اپنی جگہ, مگر یہ مجھے بتائیں کہ دوسری طرف انڈیا بھی تو ہے نا. انڈیا جو ہے وہ ایران سے تجارت بھی کرتا ہے, چابہار انہوں نے لے لی, ابھی ایگریمنٹ آیا. انڈیا جو ہے وہ روس سے بھی تیل خریدتا ہے. ٹھیک ہے, تو انڈیا یہ سب کچھ کر سکتا ہے, ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے, ہم پر پابندی لگ جاتی ہے. تو یہ دوہرا میں آ رہا ہے, اور پھر بھی ہم امریکہ کو دوست کہتے ہیں. گڈ کویسچن. تو انڈیا یہ سب کر رہا ہے اور امریکہ نے جرت نہیں ہوتی امریکہ کو ان کو سینکشن کریں. اگر ہمارا مسائل 2500 میل جاتا ہے نا, سینکشنز آ گئے 4 کمپنیز پہ پاکستان میں, انڈیا کا مسائل 8500 جاتا ہے, کیوں نہیں بھائی. یاد آئی وانٹ یو ٹو انڈرسٹینڈ, گیٹ اٹ انٹو یور ہیڈ, انڈیا اور امریکہ ایک ہیں, ملٹری الائز ہیں, اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں, سمجھ گئے آپ, چین کے خلاف. اور پھر بھی انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ چین کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ اچھی بجائے. اور میرے خیال میں اگر ایسا ہی چلتا رہے جیسے ہم نے سی پیک پہ کام کیا, ہمارے سے بہتر ان کی ریلیشن شپ نہ ہو جائے انڈیا کے ساتھ, انڈیا کی نہیں ہو جائے چین کے ساتھ. واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ. آپ ہمارا وی آر اے فیلڈ اسٹیٹ, وی آر اے ڈیفالٹڈ اسٹیٹ, ہم نے ڈیفالٹ کر لیا ہے ابھی بھی. ڈیفالٹ, یس وی آر ان ڈیفالٹ. اور میں تو جاننا چاہتا ہوں کل آج کا وہ دیکھیں, کوئی گیس کا پھر انکریز ہوتا ہے تو لوگ باہر آ جائیں گے. سر 3 ارب ڈالر کے ہمارے پاس وہ تھے فورن ریزرو, اب تو 12 ارب ڈالر ہیں, پھر بھی آپ میں کچھ یار کدھر ہیں, آپ کو 25-30 بلین ڈالرز آپ کو واپس دینے ہوتے ہیں ہر مہینہ. 30 بلین دے سکتے ہیں آپ. آپ کے امپورٹس دیکھ لیں, ایکسپورٹس دیکھ لیں, کدھر ہے آپ کے دینے کے لیے. کیا بات, 33 بلین ڈالرز تو آئی ایم ایف نے دیا ہے لون ارجنٹینا کو, آپ کو ساتھ دیا ہے. ارجنٹینا کی پاپولیشن کیا ہے, یا فار گاڈ سیک. یہ سب دیکھیے, میں سمجھتا ہوں, مائی آنیسٹ کنوکشن, امریکہ 2 چیزیں چاہتی ہیں, آپ کو ڈی نیوکلیئرائز کریں اور آپ کو ڈس انٹیگریٹ کریں. یہ اگر 2 چیزیں ہو جائیں, آپ مجھے بتا دیں امریکہ کا کیا نقصان ہوگا. جے ہند, سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں. تو دوستو, اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کر لیجئے گا, اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا. دوستو, جو ہمارا چینل پہلے والا چینل تھا جو ڈیجیٹل ایجمنٹس, اس پر تقریباً 1,87,000 سبسکرائبر تھے, لیکن یوٹیوب نے کسی وجہ سے وہ چینل ہٹا دیا ہے. تو ہم نے جو بیک اپ کے لیے چینل رکھا تھا اسی کا اب نام چینج کر کے یہ نیا چینل ہے, اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا, اور پہلے کی طرح ہی ہمارا حوصلہ افزائی کریے گا. ہم آپ کے لیے ہمیشہ سے پاکستانی میڈیا کی ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں. تو دوستو, آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے ظفر ہلالی پاکستان میں عمران خان کا سپورٹر تھا, لیکن اب اس کی کسی بھی طرح پاکستانی آرمی کے خلاف زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. پاکستانی آرمی, آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان کے جتنے بھی سپورٹر تھے ان کو کس طرح سے چن کر ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہی ہے. تو ظفر ہلالی بھی دیکھیے کس طرح سے دبی زبان میں ایک طرف عمران خان کی بھی پیروی کر رہا ہے, اور جو جس طرح دوستو اب یہی ظفر ہلالی جو امریکہ کو کبھی کہتا تھا کہ امریکہ کی وجہ سے عمران خان کو سطح سے باہر کیا گیا, آج اسی امریکہ سے
देखिए किस तरह की उम्मीदें लगा रहा है, और कभी अमेरिका को, जब इनको दोस्तों ऐसा लगता है कि अमेरिका ने हमें बिल्कुल अपने शिकंजे में कस लिया है, तो उसी अमेरिका को किस तरह से देखिए कोस भी रहा है। तो चलिए हम आपको एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये 1977 वॉर तो डिड नॉट सूट अमेरिका ना। वो बहुत सारे अमेरिकन थे जो चाहते थे जो बांग्लादेश में हुआ वो गलत हुआ, और बहुत सारे अमेरिकन, probably the majority of the American public, certainly the Democratic Party, वो कहते थे कि भाई ये क्या हुआ है, फौज भेज के ये कर दिया वो कर दिया, ईस्ट पाकिस्तानी मारे गए, वो 3 मिलियन का गलत, मगर वो एक डंडोरा पीटा जा रहा था। तो वालिद साहब को उन्होंने कहा कि हम होल्ड करेंगे, ठीक है, अमेरिका रूस तो साथ हो गया था, इंडिया तो इंडो सोवियत ट्रीटी बन गई थी, चाइना अलग था, मगर चाइना कुछ नहीं करता उस वक्त तक। चाइना वो 65 के बाद चाइना को पता चल गया व्हाट इज द मेटल ऑफ पाकिस्तान। आप समझ गए किस हद तक वो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यार इनसे क्या लड़ना, इनके साथ जाके क्या लड़ना है, जब लड़ना था वो नहीं तैयार थे, अब क्या। तो अब ये एक वाकया हुआ जो बता सकता है आपको। मेरे वाले साहब जो थे वो ICS में आए थे, इंडियन सिविल सर्विस से पाकिस्तान फॉरेन सर्विस। उनका रिटायरमेंट एज था 60, और वो कॉन्स्टिट्यूशन रिटायरमेंट एज था। मगर रिटायरमेंट एज ये तो कोई परवाह नहीं करता है ना पाकिस्तान में। और याहिया ने उनको कुछ चंद महीने पहले उनको वो हिलाल कायद आज़म दिया था। तो सबको पता था कि ये, हालांकि उनके 4-5 साल हो गए हैं, रिटायरमेंट हो रही है, ये आदमी जो है ये कंटिन्यू करेगा। तो 1971, मिड 1971 जंग शुरू नहीं हुई थी, जब ये निगोशिएशंस हो रहे थे, याहिया खान ने मेरे वालिद साहब को कहा था आप जाएं बांग्लादेश, माने ईस्ट पाकिस्तान, और मुझे रिपोर्ट दें। क्यों? यू आर फ्रॉम द बंगाल कार्डर ऑफ द ICS, तुम्हें बंगाली भी आती है, तुम उधर, तुम ऑल इंडिया जिसमें था, तो ही वाज फ्रॉम द बंगाल कार्डर, आगाई वाज फ्रॉम द सिंध कार्डर, तो तुम जाके मुझे रिपोर्ट करो। तो वो गए, और उनका रिपोर्ट अभी तक फॉरेन ऑफिस के आर्काइव्स में है, और उस रिपोर्ट का आखिरी कंक्लूजन ये है कि आई विल नॉट be worth the salt of my country, Mr. President, if I did not tell you what you are doing in East Pakistan is wrong. There is no military solution. There is no military solution to a political problem. वो रिपोर्ट किया, याहिया को अच्छा नहीं लगा, और उस वक्त के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे वो एक किस्म की इंट्रीगर्स, वो उन्होंने कहा ये देखिए ये क्या लिख के दिया है, ये वो, हमारा तो पॉलिसी बिल्कुल, आपने तो बहुत मयूब को, मुजीबुर रहमान जी को, तो उन्होंने कहा इसको फारिग करो। कैसे फारिग करो? रिटायर कर दो। मई 1971, तो वालिद साहब को 60 इयर्स ओल्ड पे, अब वालिद साहब एक प्रेडिकमेंट में आ गए। उनकी रिलेशनशिप किसिंजर और निक्सन के साथ ऐसी हो गई थी कि वो एक वाहिद एम्बेसडर थे जिनको निक्सन ने ऑर्डर किया था कि जब ये चाहे व्हाइट हाउस आने मुझे मिलने के लिए, कोई इस मैटर को हैंडल नहीं करेगा, सिर्फ मैं करूंगा या किसिंजर करेगा, और कोई उनको ये नहीं कहेगा कि अपॉइंटमेंट नहीं है ये वो, इसलिए कि द चाइना विजिट वाज ऑन। तो वालिद साहब ने निक्सन के पास जब उनकी मुलाकात हुई, तो आप यकीन करेंगे कि वालिद साहब ने कहा निक्सन को कि मेरे लिए सर एक बहुत खुशखबरी है कि मैं जब सर्विस में आया था 40 साल पहले, मैंने साइन किया था टर्म्स, और वो टर्म ये था कि 60 साल की उम्र में मैं रिटायर हो रहा हूँ, लिहाजा मेरा 60 साल हो। तो निक्सन ने उनको देखा, कह रहा है तुम क्या हो गया तुम्हारे को एम्बेसडर, you want to go now, you are in the middle of negotiations with the Chinese and we are helping you as much as you can in an unpopular war, माने तुम्हारे ज्यादा पॉपुलैरिटी दुनिया में नहीं है, मुल्क में भी नहीं है, an unpopular war, और तुम अभी तुम्हें निकालना चाहते हैं। कहते हैं वालिद साहब ने कहा सर वो बात असल ये है कि
60 साल मेरी हो गई है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि मैं झूठ खुल के नहीं बात रिक्वायरमेंट। तो उसने कहा नहीं नहीं, अच्छा नहीं ये कैसे हो सकता है, मैं देखूंगा ये वो। अच्छा, उस वक्त तक इनकी और निक्सन की ऐसे हो गई थी कि जब निक्सन चाहता था कि वो लिखें चाइनीज को, तो वाले साहब से पूछता था नाउ व्हाट शुड वी राइट टू द चाइनीज, ये चाओ एन लाई का आ गया है जवाब, तो अब क्या लिखें। तो वो कहते थे मिस्टर प्रेसिडेंट मैं रेकमेंड करूंगा कि ऐसे लिखें। और वो जो डिक्टेशन देते थे इन द रोज गार्डन, वो चाइना और किसिंजर दोनों लिखते थे कि ये इसको लिखें। तो ये एक पाकिस्तान का सफीर डिक्टेशन दे रहा है अमेरिकन प्रेसिडेंट, ये उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो और उससे पहले निक्सन ने इनको कहा था कि कि आप मुझे एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, मेरे पास एक ये है अथॉरिटी है कि 2-3 लोगों को मैं अमेरिकन सिटीजन्स बना सकता हूँ हर साल, और मिस्टर एम्बेसडर मैं आपको बना। आपको और आपकी वाइफ को ये सिटीजनशिप। तो उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, मगर दैट्स नॉट पॉसिबल, मेरा मुल्क वो है और मैं उधर कराची का हूँ, ये वो, आई एम वेरी हैप्पी, मैं उधर जा रहा हूँ। तो उन्होंने वो उनका, मगर कहने की बात थी कि दूसरे दिन किसिंजर को फोन आया, सॉरी निक्सन ने फोन किया, कैन गेट द पाकिस्तान एम्बेसडर। उन्होंने कहा सर प्रेसिडेंट वुड लाइक टू टॉक टू यू। तो उसने कहा मिस्टर एम्बेसडर यू टोल्ड मी यू आर रिटायरिंग एट द एज ऑफ 60। उसने कहा यस सर। तो कहने लगे कि बिकॉज दैट इज द रिटायरमेंट एज कॉन्स्टिट्यूशनली। यस सर। तो हाउ इज इट मिस्टर एम्बेसडर दैट योर सक्सेसर इज 70 years old? एंड आई थिंक जनरल रजा थे उस वक्त। ये कैसे हो सका? तो माने कि हम लोगों ने अपना क्या कह सकते हैं भी, अपने पर्सनल चीज़ें खुद गिराया अपना इमेज। और इस पाकिस्तान का जो जंग था 71 का, इट वाज एन अनपॉपुलर वॉर एवरीवेयर। 1971 की वॉर हो गई, मुल्क 2 लख्त हो गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी, और हम आपके लिए इसी तरह की रोज़ाना पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो प्लीज़ हमें यूट्यूब पर भी सपोर्ट कीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोफाइल पर शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों हमें बताइएगा क्या हम एक लाइव, हमेशा लाइव जो क्रिकेट से जुड़ी हुई और पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी हुई इस तरह की डिस्कस करने के लिए आप लोगों के साथ एक लाइव प्रोग्राम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों की तरफ से उसमें कोई सपोर्ट रहेगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें लाइव करना चाहिए कि या पाकिस्तानी मीडिया के रेगुलर यही वीडियो डालने चाहिए, हमें कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों जो पाकिस्तान और टीटीपी के बीच में जिस तरह जो कुछ चल रहा है, उससे पाकिस्तानी आर्मी अब बिल्कुल पूरी तरह से बैकफुट पर नज़र आ रही है। इसको लेकर भी मैं पाकिस्तानी मीडिया की अगली नेक्स्ट वीडियो अभी एडिट कर रहा हूँ, वो लेकर आ रहा हूँ। देखिए उसमें किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी, जिस तरह पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल टीटीपी के सामने सरेंडर कर चुकी है, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया अपनी भड़ास निकालने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।